أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جانو فڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام سو واقعہ تفصیلیں سانگن گیلو ہوتا اتا حضرت موسیٰ علیہ السلام چے واقعہ اشارہ کرن گیلا ہا فرموتا اللہ تعالیٰ اذکر فی الکتاب موسیٰ یہ کتابہ بتر تمہیں موسیٰ سو تذکرہ مانچا سب میں بیان کرا انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا تین اللہ چے منتخب بندے ہوتے یعنی رسول یعنی نبی ہوتے ونادیناہ من جانب الطور الایمن امی کوہ تور چے عضوے ہرچند تن کا آواز دے لے وقربناہ نجیہ یعنی اپنی پرسنلز اپنی سانگوچا سبب تن کا اپنے قریب کے لے وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا امچی رحمت تنچے بھوشی ہارونا نبی کرن پیش کے لے تنچے سمیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سو واقعہ قرآن بتر بھلی تفصیلیں بھلی سٹھاوار بیان کرن گیلا ہا یعنی قرآن سو ہمیشہ وہ انداز رہا کہ جے کنتے چھاوار جے کنتیز اپنی بیان کرو کا تے ٹھاوار تیٹلیس بیان کرو کا ہر ٹھاوار سگلو واقعہ بیان کروں قرآن 21 چیز بار بار ریپیٹ کرنا ہے جے کتلی چیزوں جے کنتے ٹھاوار جے کتا بیان کرو کا تیٹلیس تینگا بیان کرو کا مقصد صرف کہ تیجے نم کا کہاں پیغام ملتا تو پیغام ہمیں گھنو چھے دہنگا کو چند حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات یعنی صفات بیان کے لہا تیجی بتر اللہ سنگلے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى قرآن بتر موسیٰ سے تمہیں تذکرہ کرا وذکر مانے ذکر کرا بیان کرا قرآن بیان کرو چھے اللہ طرفیں لیکن انگا اللہ چھے نبیہ بیان کر برلان قرآن بتر ہمیں جے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واقعہ سنگلا تیکہ تمہیں منشا سب میں بیان کرا قرآن بتر برولو یعنی اسمانہ اوپر لن نازل کہلو اللہ لیکن منشا سب میں تمہیں ایکا حسن کروں سانگا انہو کان مخلصا پہلی دن جی جکن دی صفت سنگلے تین مخلص ہوتا بلا مخلص بلن مخلص ہے لام اوپر زبر اسی کو پڑھوں گلا مخلصا لام اوپر زیر سری کو پڑھوں گلا دنیو قراتوں سے دنیو صحیح ہے مخلصا بلن جے کو نہ مانوس اپنے سبب خاص کرتا چوائس کرتا منتخب کرتا یعنی ہر چیزیں دیکھا پاک یعنی صاف کرتا مخلص بلن جے کن تو مانوس اپلا اپن اللہ سبب خالص کرتا کنتو قسمات شرک داخلو چے ریا بلتا ہر برائین ہر غلط کامن اپلا پاک یعنی صاف کرتا خالص اللہ سبب اپنے ہر کام کرتا دیکھا مخلص بلتا ہنگا جے کون تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان کرن گے لئے جب دنیا چیزوں آئی دی ایک ترین اللہ کے منتخب بندے ہیں اللہ دن کا چوائس کہہ لو منتخب کہہ لو دوسرے اللہ تعالیٰ تنچے بھی تری صفت بیان کرو جے کو نا نبی کرو چاہتا سمّا سبب اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت در ہوتا کہ تنچے دلات دگن شرک بت پرستی غلط جذبات غلط چیزوں جے کم تی رہتا انسانا چی فطرت بتر انسانا چی جذبات بتر انسانا چی دلہ بتر
ती 6 चीज़न तंका पाक आणि साफ करता. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पाक आणि साफ केला तो वल्ले मुखलिस हर काम ते अल्लाह सबक करते होते. वकान रसूल नबी. दूसरी चीज़ त्यांची सांगले की ते रसूल आणि नबी होते. रसूलचे माने असलन येता जे कोणातील पैगाम फेटून होता. तसं रसूल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बल्ला कि का तेन अल्लाह सो पैगाम नबियाकडे पावत करते होते. इशिकच रसूल जे कोणा माणूस आपलं मेसेज घेऊन कोणाकडे फेटवता कासिद बोलतात ते का को रसूल बोलतात. अल्लाहचे रसूलाचे रसूल फुला ठावार गेले मतलब अल्लाहचे रसूल आपलं पैगाम देऊन फुला माणसा फुला ठावार फेटवले फुला बादशाहकडे फेटवले. इशिकच सूरह यासीन भी तरह से फाज़जना बिसारतिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून की नबी तिसरे माणसा फेटवले त्या को मुरसल बोलले आम्ही फेटून गेले आमका पैगाम त्यांच्या असा फेटून गेले. लेकिन नबिया सरी जे करता रसूलचे मतलब माने येता मतलब पैगंबर मैसेज पावत करतले. नबी बल्लन नबा आचे मानते येता खबर देऊचे. नबी अगर नबा आज गुणाचे तरी नबी अल्लाह तर्फीन जे कोणती चीजो त्यांना सांगून गेली तेजी खबर इंसानाक पावत करतात. तो पैगाम इंसाना पावत करतात. एकच माने तकरीबन जाता. नबाची माने बुलंदी को येता नबुव्वत दुगुन तेजे मतलब येता की हेन भरली बाइज्जत शरीफ मुअज्जस ते मानत को येऊ शकता. बहरहाल हिंगा नबी आणि रसूल एकच येता तरी दुन्यू माना भी तो घेऊ शकता. लेकिन दोन दोन अलग सिफतो येतात तरी काही ना काय खुसूसियतो राहता. दुसरे ठावर को अल्लाह ताला सांगला वमा अर्सलना मिर रसूलिन वला नबिय्यिन. रसूल आणि नबी अलग अलग करून अल्लाह ताला सांगला आहे. तासब उलमा बरतात अगर इसी असे तरी रसूल आणि नबी दोन अलग अलग चीजो. मुस्नद अहमदची एक रिवायत को असे घरची जरा कमजोर असे त्याचे भितर सांगून गेला की अल्लाहच्या रसूलाकडे पुसले केटले रसूल आयले ते बोले 313 या 314 बोले. केटले नबी आयले ते बोले 1,24,000 नबी आयला बोले. उनको खूप पडलं की दुनिया अलग अलग चीज हो जो का मतलब बाज उलमा तहकीक करून ते तो फ़र्क सांगला भली तफसील आहे ते भितर की रसूल बल्ला जे कोणा शरीयत देऊन गेली होती. हर नबी अलग शरीयत घेऊन आयला. आमचे नबी अलग शरीयत घेऊन आयले. हज़रत मूसा अलग शरीयत घेऊन आयले. हज़रत ईसा अलग शरीयत घेऊन आयले. हज़रत इब्राहिम अलग शरीयत घेऊन आयले. हज़रत नूह अलग शरीयत घेऊन आयले. एका रसूल बोलतात ते एक नवी शरीयत अल्लाह तर्फीन घेऊन आयले. पोरणे नबियाची शरीयत मनसूख झाली त्यांका एक नवी शरीयत देऊन गेली. आणि नबी बोलला जे कोणावर अल्लाहची वही येती होती अल्लाह सो पैगाम बंदा पावत करते होते लेकिन नवी शरीयत त्यांच्या ऊपर येती नव्हती. बनी इस्राईल तर भरली सर अंबिया इसलिए होते जे कोण हजरत मूसा पर जो कोणती किताब नाजिल झाली होती तौरात ते लोकच पैगाम इंसाना पावत करते होते. त्यांच्या ऊपर दुसरी शरीयत नाजिल झाली खास खास अहकाम येऊ शकता लेकिन सवस की तो तौरातची कथेन सांगते होते ते का नबी बोलतात त्यांना खास शरीयत देऊन गेला. अल्लाहची वही येते होती नबी त्यान अल्लाहचं पैगाम बंदा पावत करते होते. लेकिन फुडले नबियाची जो कोणती किताब होती ती किताबच ह्यांची किताब होती. नवी किताब ह्यांका देऊन गेला. आणि रसूल बोलला जे कोणा नवी किताब को देऊन गेली ते तासब इसपर्यंत दुनिया फ़र्क केला. हज़रत मूसा रसूल को खेका ह्यांका किताब को देऊन गेली होती आणि नबी को अल्लाहची त्यांच्या ऊपर वही येती होती तो पैगाम तीन बंदारी पावत करते होते. ही दोनों खसूसियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भीतर होती. तासबब दूसरी ते कोणची जी सिफत सांगले ते रसूल आणि नबी होते बोलले. तीसरी चीज़ सांगले वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन. नादा युनादी बोलला आवाज़ तुमचे तूर बोलला एक गुडाचे नाम कोय तूर बोलला वादी सीना भीतर शेता कर्रब युकर्रिबु बोलला बगला करूची को येता आणि वडलो मकाम अता करूची को येता. हिंगा अल्लाह के बगला करूची जरूरत नाही काय आपलं मेसेज देऊ का त्याला दुर्ला को मेसेज देऊ शकता. हिंगा अक्सर उलमा बोलला की एजाज तंका दिलो खसूसियत दिलो एक इज्जत दिलो. नजीयुन बोलला कानाबद्दल काही सांगते सेक्रेट चीज़ों में सांगतात पर्सनल चीज़ों सांगतात राज सांगतात. वो पैगाम जो कोण तो दीन से होतो ते एक राज एक सेक्रेट चीज़ अल्लाहची पर्सनल चीज़ अल्लाह ताला आपले बंदा पावत करूचे.
हे जे सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जे घेता मदीन दुगून येते होते तरी एक उजवाड देखता बरो पुढे काही लायटर राहती नव्हती माणसे आपले घराकडे उजो लावून धरवते होते की का माणसे अगर मुसाफिर कोणी होते वाटे त्यांना भूक लागली ते सूज लागली ते काही थकावट झाली ते आराम करूचे असे खाऊचे पिऊचे असे आमचे घर आहे वो म्हणून आपल्या घरासमेत वातो लावून धरवते होते की काय हॉटेल लॉज हे जो काही इंतजाम नव्हतो तसं मुसाफिरासबब जे कोण सफर करून थकून येतात त्यांची रहबारी सबब करते होते हजरत मूसा जे काही सफर करून येते होते मदीन दुगून मिस्र वचूच्या सबब वाटे उपर त्यांना काही जरूरत महसूस झाली तरी ते वाट सोडूच्या सबब गेले वाटे उपर देखता बघून तिंगा अल्लाह तर्फीन त्यांना आवाज आला फखलाना अलैकुम आपली वाहनू काढा इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा तुम्ही एक मुक़द्दस वादी तुवा भितर वाटत घोडा उपर त्यांना आपवलो अल्लाह ताला त्यांचे सरी हमकलामी केलो हमकलामी बोला जापलो त्यांचे डायरेक्ट कोणतो नबिया तरी डायरेक्ट जापतो नव्हतो अल्लाह ताला नबिया फेटोन फरिश्ता फेटोन आपलो पैगाम पावत करतो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ची खुसूसियत ही की डायरेक्ट अल्लाह ताला जापलो त्यांचे सरी ते तूर पहाड तूरचो गुडो असे जे कोणते मिस्र भितर असे येतात ते गुडा उपर उजवे हारी बोल हजरत मूसाचे उजवे हारच्यान त्यांना आवाज दिलो अल्लाह ताला वक़र्रबनाहु नजिया तेकच बोललो अल्लाह ताला की आम्ही तूर गुडाचे उजवे हारच्यान त्यांना आवाज दिले आणि आपली सेक्रेट जापणी सांगूच्या सबब खास पैगाम दिवच्या सबब त्यांना व्हडलो एजाज दिले आम्ही व्हडली इज्जत दिले त्यांना गुडा उपर आपण इज्जत सरी एक पैगाम त्यांना पावत केले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलामाची एक खुसूसियत ही चौथी खुसूसियत का ववहबना लहू मिन रहमतिना आमची रहमत इस परिणामी केले के अखाव हारून नबिया त्यांचे भावशी हारूना नबी करून आम्ही त्यांच्यावर रहमत केले त्यांचं एजाज केले त्यांना इनाम दिले हजरत मूसा अलैहिस्सलामाचे एक भाव होते हजरत हारून त्यांचे नाव होते बल्ले सर उलामा बोलला की हजरत मूसापासून वडले होते ते हजरत मूसा जे त्या नबी झाले बाज उलामा बोलला की त्यांची भितर ती जापूची ती पवर नव्हतो हजरत हारून भितर जापूची जबरदस्त सलाहियत वडले फसी बलीग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाहकडे दुआ केल्या व अखी हारून हुव अफसहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु मअ यरिद अन युसद्दिक़ुनी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून मुझे बहुत हारून तेजी ज़ुबान मुझानो ज़्यादा फसी आणि बलीग असेल मुझे सपोर्ट करूच्या सबब तुम्ही तेगा को रसूल करून फटवा नबी करून फटवा तो मुझी मदत करतलो मुझी तस्दीक करतलो तो त्यांची दुआ हजरत मूसा कद ऊतीत सुअलक या मूसा बोला तुझे कोणती दुआ केलं होतं तुझं दुआचो में नतीजा को फ़ौरन रिजल्ट दिलो हजरत हारूना नबी कहले अल्लाह ताला हजरत मूसाची दुआ ऊपर तसं बल्ली सर उलमा त्यांना हिबतुल्लाह बोलून बोलला अल्लाहचं एक तोहफा गिफ्ट तुमचे जब गिफ्ट दिले तुम्ही दुआ केले ना मुझे भावशी नबी कर बोलून भले मी त्यांना नबी केलो हिंगा को अल्लाह ताला ते सांगता चौथो इनाम सांगता पहिलो इनाम त्यांना सांगलो की मुखलिस अल्लाह त्यांना चुनलो आपले मुंतखब केलो तुम्ही जाऊन नबी झाले ना मी तुमका चॉईस केलो मुखलिस तुम्ही खालिस अल्लाह सबब काम करते होते दुसरे त्यांना रसूल आणि नबी केलो तीसरे आपले सरी जापूच्या सबब त्यांना व्हडलो मकाम दिलो व चौथो ववहबना लहू मिन रहमतिना मी आपली रहमत तुमचेर केलो की तुमचे भावशी हारूना नबी केलो हे अल्लाहचं व्हडलो इनाम तुमच्या ऊपर ही चार खुसूसियत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चे अल्लाह ताला सांगलो हेजन वनखू पड़ता कि नबिया को जे कई चीज़ों मिलता कि सव्वस चीज़ों अल्लाह तरफीन मिलूचे नबी अपन छावन दावचे ना अल्लाह त्यांना चॉईस आणि मुंतखब करूचे पैगाम को अल्लाह तरफीन येऊचे आणि हर नबी अल्लाह ताला काही ना काही खुसूसियतो देता
एक कोणती खुसूसियत राहिला तो दुसऱ्यापासून बढ नाही तो. तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद. हे रसूल जे कोणते वाटे एकलाक दुसरा अलग अलग सिफतेन आम्ही खुसूसियत दिला. बाज सिफत ही नबिया भितर होती त्यांच्या भितर नव्हती, बाज त्यांच्या भितर होती ह्यांच्या भितर नव्हती. ह्याच्यानं आम्ही हेन वडले त्यांनी दाखले बोलू की ना. बहरहाल अल्लाहचे नबी सल्लल्लाहु बारा देता की सम्मान अफजल बोलून तासब अल्लाहचे रसूल सम्मान अफजल होते. बाकी अंबिया बारात कोण वडले कोण धाकले हे आमका हे करू दे ना. अल्लाहचो हक तो अल्लाह जे कोणाच्या आहे खुसूसियत देऊ शकता. अल्लाह ताला सही वल खजार नसीब करून नबियाचे पैगाम पर अमल करून त्यांची सिफात इख्तियार करून तौफीक दुआ में.